Happy morning, children. In the last class, you were learned about RoboMind. Today, we are going to continue the same. We have studied the robot will perform different actions. Today, we are going to see in depth. We can put in another way, that is, there are 4 different types of instructions that can be given to a robot. We are going to see the 4 main instructions, that is actions, 4 main actions: move, see, paint and grab. This 4 actions of the robot we are going to see in deep. When you use move and see in your script, we have to mention the directions of the robot. நம்ம மூவ் அண்ட் சீன்ற ப்ராசஸ் செய்யும் பொழுது நம்ம செய்ய வேண்டியது அதனுடைய ரோபோட்டுடைய டைரக்ஷனை வந்து மென்ஷன் பண்ணும். வெதர் இட் குட் பி லெஃப்ட் ஆர் ரைட் ஆர் ஃப்ரண்ட் ஆர் பேக். இஸ் இட் கிளியர் சில்ட்ரன்? நெக்ஸ்ட் ஒன், பெயிண்ட். When you use paint process in your script, the brush will get appear on that robot. So using the brush, we are going to write a script, whether it could be different colors. We have to mention the color of the brush. Using the brush, we are going to form or create any process. The next one, grab. When you use grab on the head of the robot, the anchor will get appear. The curve will get appear on the robot. So the 4 main actions we are going to see in deep. When you use the comments of these 4 actions in your script, we have to keep the point 2 in your mind. That is, RoboMind is case sensitive. It is a case sensitive. Case sensitive means will consider whether the typed keyword is smaller or capital letter, lower case or upper case. Lower means it is a smaller letter. Upper case means it's a capital letter. So நம்ம இந்த 4 ஆக்ஷன்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணும்பொழுது நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ், நம்முடைய ஸ்கிரிப்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய கீவேர்ட்ஸு ஸ்மாலராக இருந்தால் வி மஸ்ட் டு டைப் இன் ஸ்மாலர் லெட்டர். கேபிட்டல் இருந்துச்சுன்னா வி மஸ்ட் டு டைப் இன் த கேபிட்டல் லெட்டர். இன்கேஸ் நீங்கள் மாற்றி டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னது எரர் வந்து உங்களுடைய எரர் மெசேஜ் பேனலில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ in a RoboMind, it will consider of the case. It will consider the case of the keywords. So we have to keep this in the mind. So while studying, while learning keywords, I mean comments of this 4 instructions, we must thorough whether the letters, the keyword should be capital or smaller. That we have to keep in the mind. Is that clear, children? Okay, let's see about move. So moving can also done with different directions. As I told you before, move and see, we are going to use the directions. Okay, when we are going to use the directions in the script, that is north, south, east and west.
So when you use these directions in your script, we have to follow the same structure, the same index, the same format we have to follow in your script. புரியுதுங்களா சில்ட்ரன்? நம்ம இந்த கமெண்ட்ஸை நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்ட் பேனலில் யூஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம வந்து இதே ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இஃப் இட் இஸ் அ ஸ்மாலரில் இருந்துச்சுன்னா ஸ்மாலர்லேயே டைப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட், நார்மல் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ், இங்கே என்ன ப்ராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே தான் நம்ம வந்து நம்முடைய ஸ்கிரிப்டில் நம்ம பயன்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா என்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. என் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் என் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். n number of times, எத்தனை டைம்ஸ், 1 or 2 or 3. ஸோ n no countable, எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரோபோட் ஷுட் டேக் த டைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் அங்கே மென்ஷன் பண்ணணும். எத்தனை ஸ்டெப்பு வந்து அது மூவ் ஆகணும் அப்படின்றத நீங்கள் அங்கே மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ when you use this keywords in your script, you have to follow the same format, smaller and open close bracket, then inside the bracket you have to mention numbers, 1 or 2 or 3 or 7, whatever it be. ஓகேவா? எத்தனை டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த ரோபோட்டை வந்து மூவ் பண்ண வைக்கிறீங்களோ, எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் மூவ் பண்ண வைக்கிறோம், அந்த நம்பர்ஸை அங்கே மென்ஷன் பண்ணும். n is nothing but n number of times. You have to keep that also in the mind. Is that clear, children? So north of open bracket inside n and close bracket, which means turn north and move n steps forward. Move n step forward. It could turn to north side and it will move n number of times. எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம மூவ் பண்ணுறோமோ அத்தனை டைம்ஸ் வந்து என்னது, it will take step forward. ஃபார்வேர்டில் இது வந்து மூவ் ஆகும். எந்த சைட் டேர்ன் ஆகியிருக்கோம், நார்த் சைட். த சேம் வே. ஸோ சவுத் ஆஃப் என் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். ஸோ டேர்ன் சவுத் அண்ட் மூவ் என் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார்வேர்ட். ஸோ சவுத் சைட் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு எத்தனை ஸ்டெப் மூவ் ஆகணும் அதை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும். த சேம் வே ஈஸ்ட். ஈஸ்ட் that is a keyword. Open bracket, n is n number of times and close bracket. So we have to say the meaning, turn east. அப்போ அந்த ரோபோட் வந்து என்ன பண்ணும், ஈஸ்ட் பக்கம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அண்ட் மூவ் n ஸ்டெப்ஸ் ஃபார்வேர்டு. எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் நம்ம n வந்து அங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணோம் அத்தனை ஸ்டெப் வந்து அது என்ன பண்ணும், ஃபார்வேர்டு மூவ் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர் சில்ட்ரன்? நெக்ஸ்ட் ஒன் வெஸ்ட். வெஸ்ட் open bracket n close bracket means turn west and move n steps forward. Move n steps forward. So children, you have to study this 4 direction, I mean this 4 keywords. இதை தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஸ்கிரிப்ட் பேனலில் நீங்கள் பயன்படுத்தணும். எதுக்காக, மூவ்ன்ற ஒரு ப்ராசஸ் செய்யறதுக்காக நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் இதுதான். இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாறாது, அப்படியே இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனுடைய மீனிங் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ நம்ம பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்கோம். அதனுடைய மீனிங் வந்து யூ மஸ்ட்டு கீப் இன் த மைண்ட் அண்ட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் யூ யூஸ் திஸ் கமெண்ட். என்ன நடக்குதுன்றதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும், உங்களுக்கு மைண்டில் தெளிவாக இருக்கணும். இஸ் தட் கிளியர் சில்ட்ரன்? ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஒன். மூவ். மூவ்ன்றது இப்போ நம்ம சிம்பிளோட பார்க்குறோம், எந்த டைரெக்ஷனில் எப்படி மூவ் ஆகுது. மூவிங் கேன் பி டன் வித் த கமெண்ட்ஸ். எந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸோடு அதை நம்ம செய்கிறோன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து அப் ஏரோ. அப் ஏரோன்னா ஃபார்வேர்ட். இட் குட் த ரோபோட் கேன் மூவ் டு ஃபார்வேர்ட். ஓகே, மேல் நோக்கி நகரும். ஓகேவா? மூவ் n ஸ்டெப்ஸ் ஃபார்வேர்ட். யூ ஆல்ரெடி நோ த மீனிங் ஆஃப் n. நெக்ஸ்ட் பேக்வேர்ட் ஆஃப் n close bracket. Okay, open bracket n close bracket, n you know. ஸோ இந்த கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபார்வேர்ட் பேக்வேர்ட் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ப்ராக்கெட்குள்ளே நம்ம கவுண்டிங்கை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். புரியுதுங்களா? ஸோ மூவ் n ஸ்டெப்ஸ் பேக்வேர்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்.
லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்னுடைய கமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். தர் இஸ் நோ கவுண்டபிள் என்னன்றது அங்கே மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், டைரெக்ஷன் மட்டும் சொல்லணும். வெதர் இட் குட் பி லெஃப்ட் சைடு ஆர் ரைட் சைடு. லெஃப்ட் சைடுனா அது வந்து என்ன பண்ணும், லெஃப்ட் சைடுக்கு அந்த ரோபோட் டேர்ன் ஆகும். ஸோ ரைட் சைடுனா ரைட் சைடு. ஸோ டேர்ன் லெஃப்ட் ஓவர் 90 டிகிரி. டேர்ன் லெஃப்ட் ஓவர் 90 டிகிரி. 90 டிகிரி அளவுக்கு வந்து அது வந்து என்ன பண்ணும், லெஃப்ட் சைடோ ஆர் ரைட் சைடு டேர்ன் ஆகும். இஸ் தட் கிளியர் சில்ட்ரன்? ஸோ இந்த மாதிரி தான் ப்ராசஸ் நடக்கும். இந்த மாதிரி தான் ரோபோட் வில் ஆக்ட். மூவ்ன்ற ப்ராசஸை த ரோபோட் வில் ஆக்ட் லைக் திஸ். இஸ் தட் கிளியர் சில்ட்ரன்? லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஒன். பெயிண்ட். Painting can be done in black or white colors. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 2 கலர்ஸ் பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ரோபோடைய பெயிண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு ப்ராசஸை வந்து 2 கலர்ஸில் செய்யலாம். இட் குட் பி black or white. The brush attached to the robot will perform the painting action on the ground. ஸோ இந்த பெயிண்டிங்கிற ஒரு ஆக்ஷனை செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன அப்பியர் ஆகும், ப்ரஷ் வந்து நமக்கு வந்து அட்டாச்சு ஆகும், எதோட ரோபோட்டோட நமக்கு அட்டாச்சு ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இந்த இதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் பாருங்கள். பெயிண்ட் ஒயிட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். பெயிண்ட் ஒயிட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். இந்த கமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் எல்லாமே வந்து ஸ்மாலர் லெட்டர். அதுக்கப்புறம் பிட்வீனில் டபிள்யூ பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்குது, அப்பர் கேஸில் இருக்குது. புரியுங்களா? யூ ஹவ் டு see this one and you have to keep this one in the mind. புரியுதுங்களா? ஸோ பெயிண்ட் ஒயிட் இஸ் அ கீவேர்ட். ஸோ நம்ம பெயிண்ட்ன்ற ப்ராசஸை செய்யும்போது நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ் வந்து 2, பெயிண்ட் ஒயிட் அண்ட் பெயிண்ட் பிளாக். புரியுதுங்களா? ஸோ இதில் வந்து இதனுடைய கீவேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் எல்லாமே ஸ்மாலர் லெட்டர், அதே போல் ஒயிட்டில் எல்லாமே ஸ்மாலர் லெட்டர் எக்ஸப்ட் தட் டபிள்யூ. அந்த பெயிண்ட் ஒயிட்டுக்கு பிட்வீனில் பார்த்திங்கன்னா நோ ஸ்பேஸும் இல்லை. ஸோ யூ ஹவ் டு கீப் தட் ஆல்சோ இன் த மைண்ட். ஸோ இந்த கீவேர்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்பொழுது பெயிண்ட் ஒயிட் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் வித்தவுட் கிவிங் எனி ஸ்பேஸ். புரியுதுங்களா? ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்லேயும் நம்ம எந்த கவுண்டிங்கும் மென்ஷன் பண்ண போகிறதில்ல. ஓகேங்களா? ஸோ அதனுடைய சிண்டெக்ஸ், அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். பெயிண்ட் ஒயிட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். We are not sending any parameter inside the open and close bracket. Okay. Now paint white அப்படின்னா put the brush with the white paint. அப்போது ரோபோட்டில் அந்த அப்பியர் ஆகிற அந்த ப்ரஷ் வந்து என்ன கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கும், ஒயிட் கலரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு it will do the process. Is that clear children? So paint white, no space. First thing you have to keep that in mind. And everything, paint is a smaller letter. And in the white, W is a capital letter, other thing or smaller letter. That you have to keep in the mind. அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே we are not passing any parameters. ஓகேவா? எந்த நம்பர்ஸும் நம்ம அங்கே பாஸ் பண்ணுறதில்ல. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெயிண்ட் பிளாக். த சேம் வே பெயிண்ட் அண்ட் பிளாக் or is 2 words but we are not giving any space. And we have to mention the capital letter, then open and close bracket. Put the brush with black paint. Okay. The next command, stop painting. ஒரு ப்ராசஸ் செய்யும்போது அதை இமீடியட்டாக நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணால் you have to mention stop painting. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்டாப் பெயிண்டிங்குடைய சிம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் நீங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டாப் அண்ட் பெயிண்டிங்க்கு நடுவில் நம்ம எந்த ஸ்பேஸும் கொடுக்குறதில்ல. அதுக்கப்புறம் பெயிண்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா P இஸ் அ கேபிட்டல் லெட்டர், அப்பர் கேஸ். அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். we are not inside, we are not passing any numbers, we are not passing any parameters. that you have to keep in mind. ஸோ ஸ்டாப் பெயிண்டிங்கிற ஒரு கீவேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது, இந்த கமாண்டை நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்டில் யூஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஸ்டாப் த பெயிண்டிங் நடக்கிற ப்ராசஸ்ஸை அப்படியே வந்து ஸ்டாப் பண்ணுது. இந்த ரோபோட்டை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோம், ஆக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறோம். Is that clear children? Let's move on to next one. Crab. It picks up and puts down the pigeon in front of the robot. In front of the robot, which means pigeonறது வந்து ஒரு ஸ்மால் பால் மாதிரி இருக்கும். இந்த பாருங்க, இந்த பால் வந்து இது என்ன பண்ணும், பிக்கப் பண்ணும், இல்லைங்கன்னா புட் டவுன் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ கிராப்புன்ற ஒரு ப்ராசஸை செய்யறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ், நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்கிரிப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கப்,
put down and eat up. Pick up, அதில் இதுலேயும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து டூ வேர்ட்ஸ். அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நோ ஸ்பேஸ், we are not giving any space. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்கு ஃபுல்லுமே ஸ்மாலர் லெட்டர், அப்பு யூ பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டலில் இருக்குது. ஸோ யூ மஸ்ட் டைப் இந்த கேபிட்டல் லெட்டர். நீங்கள் ஸ்மாலர் லெட்டர் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும், எரர் வந்து எங்கே டிஸ்பிளே ஆகும், மெசேஜ் பேனலில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். புரியுதுங்களா? ஓகே, அது லைன் நம்பரோடு உங்களுக்கு காட்டும் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு மிஸ்டேக் இருக்குது, எந்த இடத்துல நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்கன்றது லைன் நம்பரோடு உங்களுக்கு காட்டும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். இதுக்குள்ளேயே நம்ம எந்த நம்பர்ஸும் நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறதில்ல. ஓகே, ஸோ பிக் அப், ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். Get the peahen in front of the robot. Get the peahen in front of the robot. Just you study, children, just keep the concept in the mind. When you work using your application, you will be clear on it when you use. Is that clear, children? Now you just understand and keep the thing in the mind. That's enough. Okay, the next one, put down. Put down, open and close bracket. Here also see the D is a capital letter. So when you use put down commands in your script, you have to use put, put, and you should not give space. Down, D for capital, OWN, and open bracket and close bracket. Put the peahen in front of the robot. Put the peahen in front of the robot. Okay, the next one, eat up. You have to keep this symbols also in the mind. When you, I will tell you why the symbols are given here. Okay, the next one, eat up. Eat up means banish the peahen. We are sending out the peahen. So here also you can see eat up. Eat, E-A-T, eat. Up, U is a capital. Then P, then open and close bracket. So these are the commands will be used to perform the grab action. Is that clear, children? Okay, முன்னாடி இருந்து நம்ம சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டே வந்தோம். எதுக்காக இந்த சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்முடைய ஸ்கிரிப்ட் பேனலில் இப்போ படித்த கமெண்ட்ஸை டைப் பண்ணி நம்ம ரோபோட்டை வந்து ஆக்ட் பண்ண வைக்கலாம், பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு நீங்கள் படிக்காதே நம்ம என்ன பண்ணலாம், இங்கே இருக்கிற பட்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஜெனரேட் பண்ணலாம். இந்த பட்டன்ஸ் மேலே நீங்கள் கிளிக் பண்ணும் போது இதுக்கு ரிலேட்டடான ஸ்கிரிப்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக, இதுக்கு ரிலேட்டடான கமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் பேனலில் ஜெனரேட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் வே. புரியுதுங்களா? ரெடிமேடாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த இருக்கிற பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் என்ன ப்ராசஸ் இருக்கோ அதனுடைய ஸ்கிரிப்ட், அதனுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் பேனலில் உங்களுக்கு ரைட் ஆகும், டைப் ஆகிடும். நீங்கள் டைப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் வே. ஜஸ்ட் யூ கீப் இன் மைண்ட். அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் யுவர் நாலேஜ். த டிஃபால்ட் டாட் மேப் இஸ் ஓப்பன் பை டிஃபால்ட் when you launch RoboMind. இப்போ முன்னாடிலாம் நம்ம நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் படித்தோம். அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் படிக்கும்போது நம்ம அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து அந்த கேன்வஸ் பார்த்திங்கன்னா பிளாங்காக இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? ஆனால் இந்த RoboMindல பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பிளாங்காக இருக்காது. இந்த டிஃபால்ட் மேப்புன்ற ஒரு ஃபைல் வந்து டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும், ஓப்பன் ஆகி இருக்கும். ஸோ டைரெக்டாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே இந்த டிஃபால்ட் மேப்பை வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதனுடைய ரிசல்ட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம், பிளாங்காக இருக்காது. அதுதான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது RoboMindல வந்து என்னது, டிஃபால்ட்டாக எந்த ஃபைல் ஓப்பனில் இருக்கும், டிஃபால்ட் டாட் மேப்ன்ற ஒரு ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓப்பனில் இருக்கும். when you open the RoboMind. The next one, you can also use the remote control to operate the robot. இப்போ தான் நம்ம வரோம் கான்செப்ட். நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து டைப் பண்ணாதே இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரோபோட்டை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கலாம். அந்த ஃபாலோவிங் ஆக்ஷன், தட் இஸ் மூவிங், சி, கிராப், பெயிண்ட், இந்த ஆக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்முடைய கீவேர்ட்ஸ், கமெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் லேர்ன் பண்ணல, இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், படிக்காதே, இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணாத ரிமோட் கண்ட்ரோலை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகேவா? எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே போகணும் அப்படின்னா ரன் மெனுக்கு போயிட்டு
ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸ்னு போகும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மெனு வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஓகேவா? அதில் இருக்க இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து as we see before, இந்த மூவ் கமெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பாருங்கள் தனித்தனியாக பட்டன்ஸ் இருக்குது. அதே போல் வந்து பெயிண்ட் கமாண்டுக்கு, அதுக்கப்புறம் கிராப், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக பட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு பட்டனுடைய உங்களுக்கு அதோடைய மீனிங் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும். இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி ஸ்டடி பண்ண மாதிரி அதை வந்து நீங்கள் தரவாக இருந்திருக்கும். அதை தெரிஞ்சுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு பட்டன் மேலேயும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும், அதுக்கு ரிலேட்டடான ஸ்கிரிப்டு கமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் பேனலில் ஜெனரேட் ஆகும். நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஒவ்வொரு பட்டனையும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷனுக்கு ரிலேட்டடான ஸ்கிரிப்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து இன்னும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் பேனலில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அதனால தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸ், இந்த ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் வந்து கிளிக்கிங் ப்ராசஸை பண்ணுறோம். பட் பிஃபோர் கிளிக்கிங் இதை கிளிக் பண்ணால் இதனுடைய அவுட்புட் இப்படி இருக்குன்றதை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தரவாக தெரிஞ்சிருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் முன்னாடி இருக்கிறத நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணால் தான் உங்களால் அது பண்ண முடியும். புரியுதுங்களா? இஸ் இட் கிளியர் சில்ட்ரன்? ஹோப் யூ ஆல் clear with the concept. Just to revise children, just to watch this video 3 or 4 times. Whenever you get a time, just to listen the video and study each line by line and understand the concept. If you have any doubt, just pick me in the WhatsApp. Is that clear children? And let's practice this RoboMind in the next class. Have a nice day children.